اور ناظرین اب بات کریں گے غربت کے مارے ایک مجبور اور بے بس باپ کی۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے بچے تک فروخت کرنے پر تیار ہیں۔ اچ شریف میں ایک محنت کش غربت اور فاقوں سے تنگ آ کر اپنے 2 بچے فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لے آیا۔ 6 سالہ شاہینہ اور 4 سالہ دلشاد کے گلے میں برائے فروخت کے کتبے لٹکا دیے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ اچ شریف کے نواحی علاقہ موزہ کھیارہ کا رہائشی محنت کش اپنے 2 لختے جگر 6 سالہ شاہنہ 4 سالہ دلشاد کے گلے میں برائے فروخت کے کتبے لٹکا کر قومی شاہراہ پر واقع مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے آیا۔ بچوں کے گلے میں برائے فروخت کے کتبے لٹکے دیکھ کر عوام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس موقع پر محنت کش محمد علی نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں، گھر میں غربت کے باعث فاقے ہیں اور 2 دن سے اس کے گھر کا چولہا تک نہیں جلا۔ وہ، اس کی بیوی اور معصوم بچے 2 روز سے بھوکے ہیں۔ اپنے 10 بچوں کو جیتے جی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے محنت مزدوری کر کے اہل خانہ کا پیٹ پالتا تھا، اب سانس کی بیماری اور بڑھاپے کے باعث سخت کام نہیں کر سکتا، جس کے باعث چائے کا کھوکھا لگایا، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث خرچہ تک نہیں نکلتا۔ غربت اور فاقوں سے تنگ ہو کر اپنے لختے جگر کو فروخت کرنے کا انتہائی اقدام اٹھایا۔ مارکیٹ میں موجود لوگوں نے اس کی مالی امداد کرتے ہوئے منت سماجت کی کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنے بچوں کو فروخت نہ کرے، جس پر وہ روتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر گھر چلا گیا۔ بھوکے بیٹھے تھے، بال بھوک کنوں عذاب وچ بیٹھے، دوجا جڑا روٹی کانی پکی ایویں بیٹھے رہے ویندے تھے بھوکے، تے اون دے بعد کوئی کران کرتے تا وسیلہ کا نہیں، تے ہن بھی کیا کری جے، بہت ساری غربت ہے، بال وچ بھی کیا کری جے، کیرے پاسے بندہ ونجے، اتنا کاروبار دے کوئی وسیل کا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھی گئے 8-10 بال تھی ویندے نہ کرن والے، او کیا کرے بندہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنی ہی اولاد کو بیچ دے؟ لیکن ملک میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے طوفان نے عوام کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہی بچے تک بیچنے پر تیار ہیں۔ ارباب اختیار کو اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور ملک میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے۔ ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ عوام باہر نکل آئیں گے اور پھر وہ ہوگا جو ان دنوں تیونس کی گلیوں میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں گے اور حالات کو مزید بگڑنے سے بچائیں گے۔ اور اب بات کریں گے زرعی ملک کے کسانوں اور کاشتکاروں کی، جو ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں۔ جنوبی پنجاب کی تمام غلہ منڈیوں اور کاٹن جنرز نے ہر قسم کی خرید و فروخت بند کر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف 15 دن سے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ تمام قسم کی خرید و فروخت بند ہونے کی وجہ سے چھوٹا کاشتکار کی زرعی جنس خراب ہو رہی ہے اور کاروباری بندش کے باعث ملک کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے اور اس کے نفاذ کے بعد ہڑتال کیوں جاری ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے عاصم صدیق کی رپورٹ۔ جنوبی پنجاب کی تمام غلہ منڈیوں اور کاٹن جنرز نے ہر قسم کی خرید و فروخت بند کر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف 15 دن سے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ تمام قسم کی خرید و فروخت بند ہونے کی وجہ سے چھوٹے کاشتکاروں کی زرعی اجناس خراب ہو رہی ہے اور کاروباری بندش کے باعث ملک کو کروڑوں روپے کے ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کے انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 یا اس سے پہلے آرڈیننس میں زرعی آمدن کسی بھی ٹیکس سے مستثنا رہی ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سیکشن 41 کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 جون 91 کو ایس آر او نمبر 91586 جاری کیا، جس کے مطابق ود ہولڈنگ ایجنٹ کو زرعی اجناس سپلائی کرنے والا شخص جو رقم حاصل کرے گا اس پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ ایف بی آر اس ایس آر او میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ ایف بی آر نے 31 دسمبر 2010 کو ایس آر او نمبر 1161/2010 جاری کیا، جس میں ایس آر او نمبر 1161 کے تحت ایس آر او 586 میں تبدیلی کرتے ہوئے لفظ شخص کو کاشتکار میں تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی کے ذریعے صرف زمیندار کاشتکار ہی زرعی اجناس کی سپلائی پر 3.5% کٹوتی سے مستثنا ہے، جبکہ دیگر سپلائرز جن کی فروخت گزشتہ سالوں میں 5 کروڑ سے زائد ہے پر کٹوتی لازمی ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اس ایس آر او کے مطابق مڈل مین کا کردار ادا کرنے والے بیپاری، غلہ منڈی کے آڑتی تمام ود ہولڈنگ ایجنٹ میں تبدیل ہو گئے۔ ایف بی آر کے اس ایس آر او کے مطابق زرعی اجناس کپاس، گندم، چاول اور گنا وغیرہ کی خرید و فروخت کرنے والا ٹیکس کٹوتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس آرڈیننس میں اس تبدیلی کے بعد ملک گیر ہڑتال کا آغاز ہو گیا۔ تمام غلہ منڈیوں میں خرید و فروخت بند کر دی اور یہ ہڑتال 15 دنوں سے مسلسل جاری ہے۔
गवर्नमेंट जितनी देर ये टैक्स वापस नहीं लेती उस देर तक हम रोज़ एहतजाज करेंगे और अपना कारोबार बंद रखेंगे। अब जितनी देर तक गवर्नमेंट ये वापस नहीं लेती अपना फैसला उतनी देर तक ये हम नहीं लगना चाहिए। अगर इन्होंने वसूलना तो कोई होर तरीकाकार कढ़न जिनरां दे ते आड़तियां दे क्यों दिवाले हो गए। मंडी वालियां नूं ₹1.25 कमीशन ते 3.5% टैक्स ला दिता, वो ₹3500 लाख का बनता, कमीशन लैंड 1250। गल्ला मंडी का आड़ती जो है वो 1% तो कमीशन लेता है और 3.5% वो टैक्स कहाँ से देगा? ये चीज मुमकिन ही नहीं है। ज़रिए अजनास का कारोबार करने वाली कॉटन फैक्ट्रीज, फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, राइस मिल्स वगैरह तो विद होल्डिंग एजेंट तो बन गए, मगर उन पर हुकूमत की तरफ से इस टैक्स की कटौती का हिसाब किताब रखने का इजाफी बोझ बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने हर शख्स से टैक्स की कटौती करके उसका अलहदा से चालान बनाकर सरकारी खजाने में जमा कराना है, फिर 3 माह बाद टैक्स स्टेटमेंट FBR में जमा करानी है। स्टेटमेंट लेट होने पर जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। इस इजाफी बोझ की वजह से तजुर्बाकार स्टाफ का इंतजाम भी करना होगा, जो मार्केट में पहले ही दस्तयाब नहीं है। इंजीनियर्स की और दीगर बिजनेस कम्युनिटी की इस वक्त ये डिमांड है कि ये टैक्स जो है इसको बरह रास्त एग्रीकल्चर पे लगना चाहिए, ना कि एग्री प्रोड्यूस पे। एग्रीकल्चर पे इस टैक्स का नफाज होना चाहिए ताकि हमारी मुल्की आमदनी बेहतर होने के साथ साथ एक ऐसा सेक्टर जो सालाना अरबों रुपया कमा रहा है लेकिन अभी तक वो टैक्स नेट में नहीं आ सका, वो टैक्स नेट में आ सके। वफाकी वज़ीर खजाना ने PCGA के वफद को FBR का SRO 1161 वापस लेने की यकीन दहानी कराई, मगर अभी तक ये SRO वापस नहीं लिया गया। किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए टैक्स का निज़ाम इंतहाई सादा होना चाहिए। पेचीदा और मुश्किल निज़ाम टैक्स चोरी का बाइस बनता है और टैक्स चोर माफिया को मजबूत करता है। कैमरामैन अनवर सहल के साथ आसिम सदीक, दुनिया न्यूज़, रहीम यार खान। किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए टैक्स का निज़ाम इंतहाई सादा होना चाहिए। पेचीदा और मुश्किल निज़ाम टैक्स चोरी का बाइस बनता है और टैक्स चोर माफिया को मजबूत बनाता है। कैमरामैन अनवर सहल के साथ आसिम सदीक, दुनिया न्यूज़, रहीम यार खान। ज़रिए अजनास पर विद होल्डिंग टैक्स क्या है और एहतजाज क्यों किया जा रहा है, ये आपने मुलाहिजा किया आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में। गल्ला मंडियों में जारी हड़ताल से एक तरफ ज़रिए अजनास खराब हो रही हैं तो दूसरी तरफ रेवेन्यू के मद में मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उम्मीद है कि मुताल्लिका हुकाम इस मामले का नोटिस लेते हुए कोई कदम उठाएंगे जिससे काश्तकारों की मुश्किलात भी हल होंगी और ज़रिए अजनास के ताजिरों के मसाइल भी। और अब एक नजर सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। साहिवाल में थाना हड़प्पा के नवाही गांव में छठी जमात की तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। साहिवाल के नवाही इलाके चक नंबर 199 AL का रिहायशी गरीब मजदूर बरकत मसीह मेहनत मजदूरी के लिए घर से शहर गया हुआ था कि इसकी बेटी नाजिया शाम को पढ़ने के लिए पड़ोसियों के घर गई, मगर रात गए तक वापस ना आई, जिसके बाद घर वालों ने नाजिया की तलाश शुरू कर दी। तलाश के बाद मालूम हुआ कि नाजिया की लाश पड़ोसियों के घर में पड़ी हुई है। नाजिया के वालिद ने गांव के नंबरदार और अहले मोहल्ला को बताया कि मेरी बेटी नाजिया की लाश पड़ोसियों के घर पड़ी है, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने 13 साला नाजिया की लाश बरामद करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुर्सा ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद मुल्जिम कलीम और मुल्जिम अमीन मौका से फरार हो चुके हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खानेवाल के इलाके मोचीवाला में बदचलनी के शुबे में पंचायत ने फैसला करने के बाद खातून के बाल काट दिए, मुंह काला करके पूरे गांव में चक्कर लगवाया और फिर गांव बदर कर दिया। पुलिस थाना कोहना ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर सरपंच बशीर अहमद नोल और शाकिर नोल को गिरफ्तार कर लिया। मोचीवाला पुलिस ने दुनिया न्यूज की खबर पर औरत के बाल काटने के बाद इसका मुंह काला करके पूरे गांव का चक्कर लगवाने वाले सरपंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। खानेवाल के नवाही इलाका मोचीवाला में ससुराली रिश्तेदारों ने नजमा बीबी को बदचलनी का इल्जाम लगाकर पंचायत बुलवाई और वहां फैसला करवाने के बाद नजमा बीबी के बाल काट दिए और बाद में उसका मुंह काला करने के बाद पूरे गांव का चक्कर लगाकर इसे इलाका बदर कर दिया। दुनिया न्यूज पर खबर शाया होने के बाद हुकाम ने नोटिस लिया और पुलिस ने छापा मारकर पंचायत के सरपंच और दीगर 8 अफराद के खिलाफ थाना कोहना में मुकदमा दर्ज करके सरपंच बशीर अहमद नोल, शाकिर नोल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुलजिम को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी निशानदेही पर मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे वज़ीर आला पंजाब के अदबी प्रोग्राम में गवर्नमेंट हाई स्कूल दुनियापुर के क्लास 9 के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद बिलाल ने उर्दू तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की।